الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الحرج كهجرة إلي. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کے تمام حالات، تمام مشکلات اور تمام تر سنگینیوں میں بھی امت مسلمہ کو، بلکہ پوری انسانیت کو فلاح اور بہبود تلاش کرنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کے اندر آسائش راحت کا سامان رکھا ہے۔ زمانہ کتنے بھی فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے، اگر ہم اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کی تعلیمات پر آنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائیں تو زمانے کے فتنے دنیا کے اندر بھلے ہی ہم کو کچھ متاثر کر سکیں، کچھ تکلیف، آزار اور گزند پہنچا دیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے اگر مقدر ہوگا تو، لیکن آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا، ہم سے خوش ہوگا اور اپنی رضا کا پروانہ ہمیں عطا کرے۔ میرے دوستو، یہ جتنی اسلامی تحریکیں چلتی ہیں یا اسلامی نظام کو برپا کرنے کے لیے لوگ چلت پھرت کرتے ہیں، چاہے وہ مدارس ہوں، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو، چاہے وہ تصوف کا نظام ہو، یہ سارے نظام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، اور سب کا خلاصہ یہی ہے کہ انسانیت کو کس طرح سے برائیوں سے، فساد اور بگاڑ سے روکا جائے، انہیں خیر کی طرف، اچھائیوں کی طرف اور بھلائیوں کی طرف راغب کیا جائے، بلایا جائے۔ تمام تر تحریکات کا خلاصہ اور ثمرہ یہی ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے شہر کے اندر ایک بڑا اجتماع ہوا، وہاں کیا باتیں ہوئیں؟ فتنوں کا یہ دور ہے میرے دوستو، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اختلافات اور انتشار، انسانیت ایک دوسرے میں ایک دم گتھم گتھا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ خاص طور پر امت مسلمہ کو نشانہ بنانے کے لیے تمام تر ملتیں میرے دوستو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو رہی ہیں۔ اسلام کو اور اسلام کے نمائندوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے پہلے بھی سازشیں ہوتی رہی ہیں، آج بھی سازشیں ہو رہی ہیں،
اور قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا، حق اور باطل کی کشمکش ہوتی رہے گی، اور لڑائی جھگڑے انتشار اور اختلاف جو زمانے نبوت سے ہمارا زمانہ دور ہوتا جائے گا یہ سلسلہ دراز ہوتا جائے گا۔ کیا ان حالات میں امت مسلمہ کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ، خاموش چپ چاپ ہو کر کے اگر تم بیٹھ گئے تو یہ فتنے تم کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ جیسے جب انگار لگتی ہے تو ایک گھر کے اندر لگتی ہے، لیکن دوسرے گھر کے لوگ بھی اپنے گھر کا سلنڈر اور آگ پاتے ہی جل جانے والی چیزوں کو دوڑ دوڑ کر کے نکالنا شروع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس گھر کے آگ کی لپٹ ہمارے اور آپ کے گھر میں پہنچے گی تو یقیناً جو جلنے والے سامان ہیں آگ اس میں پکڑے گی۔ وہ آگ پھیلتے پھیلتے کبھی اگر گیس سلنڈر تک پہنچ گئی، وہ پھٹ گیا تو ہماری چھت اور دیواریں بھی ٹوٹ سکتی ہیں اور ایک بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے، اور پھر یکے بعد دیگرے اس بلڈنگ کے اندر رہنے اور بسنے والے تمام لوگوں کے اوپر اس آگ کے اثرات پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، تو ہم جلدی جل جانے والے جو سامان نظر آتے ہیں ان کو باہر نکال دیتے ہیں، اپنے بچوں کو باہر کر دیتے ہیں، پوری بلڈنگ خالی کر لی جاتی ہے۔ ابھی رمضان المبارک میں جہاں میں رہتا ہوں، ایک دم فجر کی نماز سے ذرا سا پہلے، یعنی سب لوگ جب مسجد کے اندر ہیں، کپڑے کی ایک دکان کے اندر آگ لگی، دکان نیچے ہے، لیکن ایسی بھیانک آگ کہ میں نے اپنی آنکھ سے اتنی بھیانک آگ نہیں دیکھی تھی۔ آگ کی لپٹیں بہت دور تک پہنچ رہی تھی، تو پوری بلڈنگ کے لوگوں نے سب سے پہلے اپنے بال بچوں کو گھر سے نکال کر کے باہر کیا، اور اس کے بعد گھر کے اندر جو جلنے والے ممکن نکالنے والے سامان تھے ان کو نکال کر کے باہر کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خطرہ ہے اس بات کا کہ اس کی جو لپٹیں اٹھ رہی ہیں یہ دوسرے گھر تک اگر پہنچی تو تیسرے کو، چوتھے کو، سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی اور پوری بلڈنگ جل کر کے خاکستر ہو سکتی ہے۔ ہم اس طرح سے اپنے بچاؤ کا سامان کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس فتنے سے بچو، ڈرو، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ، جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا۔ اگر تم خاموش بیٹھے رہے اور اس فتنے کو، اس برائی کو اپنے سماج اور معاشرے کے اندر انگیز کرتے رہے، اسے بڑھنے دیتے رہے اور اس کی لپیٹ میں اپنی نوجوان نسل کو بھی ڈھکیلتے رہے، انہیں بھی آزاد تم نے چھوڑ کر کے رکھا ہے، ان کی فہمائش نہیں کی، ان کی تربیت نہیں کی، اور وہ بھی فتنوں کا شکار ہو گئے۔ فتنے کیسے کیسے اٹھ رہے ہیں؟ آج ہمارے سماج کے اندر نماز ہو رہی ہے، لیکن نماز چھوڑ کر کے غفلت شعاری کا ثبوت دیتے ہوئے ہوٹلوں کے اندر بیٹھ کر کے گپا مارنا یہ ہماری نوجوان نسل کا مشغلہ بن گیا ہے۔ چوک چوراہوں پر نکروں کے اوپر بیٹھ کر کے غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، گھورنا، انہیں چھیڑنا یہ ہماری نوجوان نسل کا مشغلہ بن گیا ہے۔ ہمارے کاروبار، ہماری تجارتیں سودی لین دین کی نحوست کے اندر لت پت ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارا نوجوان سٹے کھیلتا ہے،
जुए खेलता है, शराब नोशी करता है। ये सारी चीजें मेरे दोस्तों हमारे मुआशरे के अंदर पनप रही हैं, और हम अगर खामोशी के साथ इसी तरह से बैठे रहे तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये फितना है, ये बहुत बड़ी आजमाइश है। इन हालात के अंदर तुम्हें चौकन्ना रहना है, अपने आप को भी बचाना है और अपने माहौल इर्द गिर्द को भी इस तरह की गंदगियों से पाक और साफ रखने के लिए दावत के निज़ाम को, तबलीग के निज़ाम को, तालीम के निज़ाम को, तरबियत के निज़ाम को बड़ी पामर्दी के साथ पूरे समाज और मुआशरे के अंदर बर्पा करना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि यह हलाकत की तरफ तुम जा रहे हो, ये तुम्हारी दुनिया को भी बर्बाद करने वाली चीजें हैं और तुम्हारी आखिरत को भी तबाह और बर्बाद करने वाली चीजें हैं। ये सिर्फ तुम तक नहीं, तुम्हारी नस्लों को भी तबाह और बर्बाद करने वाली बातें। कुरान कहता है वत्तकू फितनतन, ऐसे फितनों से बचो, ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम, जो तुम में से सिर्फ जुल्म करने वालों के ऊपर आकर के रुक जाएं, ठहर जाएं, वहीं तक महदूद रह जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और जान रखो अगर तुमने इसकी जानिब तवज्जो नहीं दी, अपने समाज और मुआशरे को सुलगता, जलता, तबाह और बर्बाद होता ठंडे पेट बर्दाश्त किया और उस पर कदगन लगाने के लिए कोई जद्दोजहद, कोई दीनी मेहनत, कोई दावत और तबलीग का निज़ाम तुमने बर्पा नहीं किया, तो अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह के यहाँ तो सबको पहुँचना है, वो तुम्हारे करतूत का, तुम्हारे शबो रोज का, एक एक लम्हे का वो मुहासबा करेगा कि हमने तुमको अक्ल दिया था, शुऊर दिया था, तुम्हारे शुऊर पर गफलत के पर्दे पड़े थे, हमने नबूवत और रिसालत के तवस्सुत से उन गफलत के पर्दों को चाक करने वाली तालीमात और हिदायत सीरत और सुन्नत की रोशनी में रख दी थी क़यामत तक के लिए। कुरान हकीम की एक एक आयतें तुम्हारे बेदार करने के लिए काफ़ी थी, लेकिन तुम गफलत की नींद सोते रहे, पूरा मुआशरा जलता रहा, तबाह होता रहा, बर्बाद होता रहा, फहाशी फैल गई, उरियानियत और नंगापन फैल गया, गाने बाजे तुम्हारे समाज में आम हो गए, शराब नोशी, गांजा, मुनशियात का इस्तेमाल तुम्हारे समाज को अपनी लपेट में लेता रहा, लेकिन तुम ख्वाब खरगोश के अंदर सरमस्त रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से तुम बच नहीं सकते हो। तुम्हारी दुनिया भी खराब हो रही है और तुम्हारी आखिरत भी तबाह और बर्बाद हो रही है। ये जमात के लोग, ये तबलीग का निज़ाम मेरे दोस्तों यही बताने के लिए तो आया था। जहाँ कहीं भी इस तरह के इज्तिमाआत होते हैं, लोगों को बुराइयों से बाज रखने और नेकियों की तरफ मायल करने के लिए एक मेरे दोस्तों हंगामी तौर पर एक काम होता है, एक आवाज होती है, एक अपील होती है जो पूरे मुआशरे को झंझोड़ करके रख देती है कि अब यहाँ से लोगों को एक कुमत मिलेगी, एक रसद मिलेगी, एक तालीम और हिदायत मिलेगी, और इज्तिमाइयत के साथ जब ये काम हम करेंगे तो इंशाअल्लाह मुआशरे के अंदर खैर का फरोग होगा और मुआशरे के अंदर जो फसाद है, जो बिगाड़ है, जो शुरूर और जो फितने मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, इनके ऊपर कुछ रोकथाम हो सकेगी। यही मकसद लेकर के मेरे दोस्तों ये दीनी तहरीकें और ये दीनी तंजीमें काम करती हैं। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दोस्तों इरशाद फरमाया है, क्या फरमाया? बादिरू बिल अमाली फितनन का क़ितइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहुर रजुलु फीहा मुअमिनन व युमसी काफिरन औ युमसी मुअमिनन
वयुस्बिहु काफिरन यबीउ अहदुहुम दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जब लोगों के अंदर ईमान की कमजोरी आ जाएगी, आमाल से उनका रिश्ता टूटेगा, नमाज से गफलत बरतेंगे, इस्लामी आमाल से दूर भागेंगे और दुनिया की खुद साख्ता तहजीबों के, मगरिबी तहजीबों के और दुनिया के गुमराह फिरकों के कल्चर के लोग आदी बन जाएंगे, दिलदादा हो जाएंगे, रसिया हो जाएंगे, उन पर लट्टू बन जाएंगे। तो उस वक्त समझ लो कि अब आजमाइश का जमाना आ चुका है। लोग दीन से भाग रहे हैं, बेराह रवी आम हो रही है, इख्तिलाफ और झगड़े, एक दूसरे के साथ तनाज़ो बढ़ता जा रहा है, दयानतदारी खत्म हो रही है, अमानतदारी खत्म हो रही है, खयानत आम हो चुकी है, झूठ आम हो चुका है, माँ बाप की नाफरमानियां आम हो चुकी हैं। मुआशरे के अंदर एक दूसरे के साथ बजाय हुस्न सुलूक करने के नारवा सुलूक को रवा समझा जा रहा हो, ये फितना है मेरे दोस्तों। आज हम अपने समाज और मुआशरे के अंदर क्या यही सारी कैफियत नहीं देखते हैं? हमारे पास अल्लाह ने दौलत दी है, माल दिया है, हम अपने ठाट बाट में जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग नंगे और भूखे रह रहे हैं, हमें उनकी खबरगिरी की कोई फिक्र नहीं है। जब मुआशरे और समाज के इंसानों का दिल इतना कसावत कल्बी का शिकार हो जाए कि एक दूसरे का दुख और दर्द महसूस ना हो और एक दूसरे की खुशी और गमी में शमूलियत के लिए हमारे पास फुर्सत न रह जाए, तो समझ लो कि अब फितने का ज़माना आ गया है। अपनी ही मसरूफियत को आदमी सब कुछ समझने लगे और सबसे आंखें मूंद करके जिंदगी गुजारना शुरू कर दे, तो समझ लो फितने का ज़माना आ चुका है। उन फितनों की मिसाल दी का क़िताइल लैलिल मुज़लिम, जैसे गहरी तारीकी रात के टुकड़े होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पूरी सफेदी के ऊपर, पूरी रोशनी के ऊपर वो छा जाते हैं और पूरा घप अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही फितने जब आएंगे तो छा जाएंगे तुम्हारे ऊपर। ऐसे वक्त में क्या करो? बादिरु बिल आमाल, मुसाबकत करो, आगे बढ़ो, दौड़ पड़ो आमाल सालिहा के लिए। इसी के जरिए इस तारीख रात में रोशनी की जा सकती है। भटकते हुए इंसानों की रहबरी और रहनुमाई के लिए अगर रोशनी हासिल करना चाहते हो तो आमाल सालिहा के ऊपर खुद भी खड़े हो जाओ और आमाल सालिहा के ऊपर पूरी इंसानियत को खड़ा करने के लिए दावत करो, तबलीग करो, तालीम दो। सुलूक और तसव्वुफ के मैदान से वाबिस्ता होकर के इस रोशनी को मजीद बढ़ाने की कोशिश और जद्दोजहद करो। बादिरु बिल आमाली फितनन, फितनों का मुकाबला आमाल से करो। और वो फितने कैसे हैं? का क़िताइल लैलिल मुज़लिम, जैसे तारीक रात के टुकड़े हैं और वो यके बाद दीगरे जब आते हैं तो पूरी आबादी और पूरे रूए जमीन को घप अंधेरे में डुबो देते हैं। ऐसे फितने तुम्हारे सरों के ऊपर आकर के मंडला रहे हैं। कहीं तुम्हारी दिल की जिंदगी को ये तारीक करके न रख दें, तुम्हारे दिलों के ऊपर कसावत कल्बी न छा जाए, तुम्हारे दिलों के ऊपर गफलत के पर्दे न पड़ जाएं और तुम अपने परवरदिगार को फरामोश करके जिंदगी गुजारना शुरू कर दो। फिर उस वक्त तो कयामत आएगी, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि फितनों के जाल में उलझ करके आदमी की सूरत हाल ये बन जाएगी
युस्बिह अर्रजुलु फीहा मुअमिनन, सुबह के वक्त में तो आदमी मोमिन और मुसलमान था, लेकिन आया कोई उसके सामने सौदा करने वाला, उसके ईमान से सौदा कर लिया, उसने अपने ईमान को शाम तक बेच लिया, न उसे इस्लामी गैरत, इस्लामी हमीयत का कोई पासो लिहाज रहा, फरोख्त कर दिया पूरी मिल्लत को, सौदेबाजी के अंदर वो मसरूफ हो गया। ऐसा जमाना आएगा फितनों का कि तुम सुबह के वक्त मोमिन और शाम के वक्त तुम कुफ्र के अंदर मुब्तला हो जाओगे, या शाम के वक्त में मोमिन और सुबह होते होते हालात ने ऐसी करवट ली, तुम्हारे सामने कुछ ऐसे मसाइल पैदा हुए कि तुम ईमान की जुर्अत के साथ खड़े नहीं रह सके और तुमने हथियार डाल दिया और कुफ्र के अंदर मुब्तला हो गए, सौदेबाजी कर ली, इस्लामी गैरत और हमीयत को पसे पुश्त डाल दिया। युस्बिहु काफिरन, सुबह के वक्त मोमिन मुसलमान काफिर हो जाएगा। यबीउ अहदुहुम दीनहु बिअरसिम मिनद दुनिया, हुजूर ने फरमाया कि लोगों में से एक आदमी ऐसा भी नजर आए, कोई भी हो सकता है, जिसने भी अपने ईमान पर और ईमान के मुताबिक आमाल के ऊपर मेहनत नहीं की होगी, उसे दीन से कोई मोहब्बत नहीं होगी, दीन की हमीयत उसके दिल के अंदर नहीं होगी, तो वो टुकड़ों के ऊपर अपने दीन को फरोख्त कर देगा, बेच लेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। ईमान बहुत कीमती दौलत है, इसे बचाओ, इसे परवान चढ़ाओ, इसे आम करो, इसकी दावत आम होनी चाहिए। शिर्क और कुफ्र के माहौल के अंदर भी ईमान की रोशनी जगमगाने का मेरे दोस्तों हमारे ऊपर जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने डाली है। तो पहले तो हम अपने आमाल को दुरुस्त करें, कम अज कम अपने समाज को नमाज जैसी अहम इबादत के ऊपर मुकम्मल तौर पर खड़ा करने की जद्दोजहद और मेहनत करें। दावत और तबलीग के निज़ाम को बर्पा करने वाले लोग बहुत ज़्यादा पेचीदा मसाइल में लोगों को नहीं उलझाते, वो उनका मैदान नहीं है, लेकिन हाँ नमाज के लिए लोगों को रागिब करने के लिए जो जद्दोजहद ये करते हैं वो मेरे दोस्तों आपके सामने नुमाया है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि नमाज जब जिंदगी के अंदर आती है तो फिर एक एक करके तमाम बुराइयों को वो आपके अंदर से समाज में आएगी, समाज के अंदर से माहौल के अंदर आएगी, माहौल के अंदर से एक एक बुराई को वो दफन करके रख देती है। तो हमें इसके लिए मेरे दोस्तों अपना वक्त लगाना चाहिए, अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए, इस निज़ाम से वाबिस्ता होकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इबादतु फिल हरज कहिजरतिन इलैया, बंदगी करना, इबादत करना अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपने आप को हमेशा के लिए वक्फ कर देना, खुद सपुर्दगी, वो भी कहाँ, बारगाह रब्बुल इज्जत में अपनी बंदगी का नजराना पेश करना, यानी आमाल सालिहा करते रहना। कब? फिल हरज, फितनों के ज़माने में हर जगह हर कदम पर आजमाइश है मेरे दोस्तों। बाशऊर तबका अच्छी तरह से समझ रहा है, वो रातों में उठ करके हमारे लिए रोता गिड़गिड़ाता है, ऐ अल्लाह उम्मत का क्या होगा, हमारी आने वाली नस्लों का क्या होगा। आज जो हालात हैं खुद हमारे मुल्क के और सारे आलम के उम्मत मुस्लिमा के ताल्लुक से हर बाशऊर फर्द मेरे दोस्तों वाकिफ है इससे। हमारी आने वाली नस्लों का क्या होगा। हमारे बुजुर्गों ने जद्दोजहद की थी, मेहनत की थी, उसका दबाव, उसका रोब, उसकी हैबत आज तक कायम है। लेकिन अगर हमने
اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگوں کی دی ہوئی میراث کو کامل طور پر نہیں سنبھالا، اور جو بنیادیں انہوں نے رکھی تھی اور ایک خوبصورت عمارت کھڑی کی تھی اپنے کام کی، اگر ان عمارتوں پر ہم نے رنگ و روغن نہیں کیا اور وہ بنیادیں ہماری ہلائی جاتی رہیں، تو میرے دوستو ایک دن آئے گا وہ عمارتیں ڈھہ جائیں گی، گر جائیں گی، ہمارا رعب، ہماری ہیبت جو ایمان کی وجہ سے ہم کو میسر تھی، جب ہم ایمانی اعمال سے برگشتہ ہوں گے تو یہ اینٹیں ٹوٹیں گی، یہ پلر خود بخود گریں گے، اور پھر اس کے بعد ہمارے بچوں کے تحفظ کے لیے، ان کے ایمان اور اعمال کے جذبات کو میرے دوستو روشن رکھنے کے لیے ہمارے پاس سامان نہیں رہ جائے گا۔ ایسے وقت میں تباہی اور بربادی یہ مقدر بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور پوری بیدار مغزی کے ساتھ اپنے بزرگوں کے اصول اور ان کے بنائے ہوئے ضابطوں کے مطابق جو قرآن اور سنت ہی سے ماخوذ ہیں۔ آج ورغلانے والی دنیا نہ جانے کس کس انداز میں ورغلاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ تم امام ابو حنیفہ کی بات مانو گے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے۔ ابو حنیفہ نے یہ کہا، محمد نے یہ کہا۔ میرے دوستو، ابو حنیفہ کی کیا مجال ہے کہ پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ایک سوت کے برابر بھی منحرف ہو سکیں؟ انہوں نے تو اپنی پوری زندگی، ان ائمہ مجتہدین نے اپنی پوری زندگی اور زندگی کی تمام تر صلاحیتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو سمجھنے، پرکھنے اور میرے دوستو اس پر انسانیت کو ڈالنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ تو ہمارے لیے شاہ راہ بنا کر کے چلے گئے، ورنہ ہم براہ راست اگر کہہ دیا جاتا کہ یہ لو قرآن اور یہ لو احادیث کی کتابیں اور تم خود سے مسائل کا استنباط کرو، اخذ کرو، اس کے بعد نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تجارت کرو، میرے دوستو ہم پڑھتے رہ جاتے اور شاید درستگی اور ثواب کو نہ پا سکتے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے رات دن کی محنت کر کے تمام شاہراہوں کو کھول دیا کہ لو اس کے اوپر تمہیں چلنا ہے، کوئی تکلیف اس کے اوپر نہیں آئے گی، اور یہ سیدھا تم کو جنت میں لے جانے والا راستہ ہے۔ ورغلاتے ہیں لوگ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم میں وہ بساط، وہ طاقت، وہ صلاحیت نہیں ہے کہ براہ راست قرآن اور سنت کو میرے دوستو سمجھ سکیں۔ ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے بغیر کسی انحراف کے قرآن اور سنت کی روشنی میں امت کو ایک شاہراہ، ایک جگہ، ایک روڈ میپ تیار کیا ہے، ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں العبادت، عبادت کرنا، نیک اعمال میں لگ جانا فتنوں کے دور میں کہجرۃ الیہ، وہ ایسے ہی ہے گویا کہ وہ عبادت کرنے والا بندہ میرے حلقے میں ہے، میری آغوش میں ہے، میری پناہ میں ہے، میرے آس پاس ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ جانے والا بندہ اگر مومن ہے تو پھر اس کے گمراہ ہونے کے بارے میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں شک اور شبہ کرنا بھی گمراہی کا باعث بن جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ اب بھی کھلی ہے، لیکن وہ پناہ کب ملے گی؟ جب ہم اعمال صالحہ سے اپنے شب و روز کو آباد اور زندہ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ سے اپنی زندگی کو روشن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنوں کے زمانے میں ہم سب کے ایمان کو، اعمال کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔
سید ولد آدم خیر الانام